హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ఆర్ క్లాస్ రూమ్. ఈరోజు మనము హిందీకి సంబంధించినటువంటి వ్యాకరణాంశాలకి మనం నేర్చుకుందాం. हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से शब्द भेद, व्याकरण की दृष्टि से शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं. पहला संज्ञा, इसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं. सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब. पांचवा क्रिया विशेषण एडवर्ब. छठवा संबंध बोधक. सातवां समुच्चय बोधक. इस समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं. इस समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, कंजंक्शन. आठवां विस्मयादि बोधक, अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं, और विस्मयादि बोधक को द्योतक भी कहा जाता है. इस तरह इसमें ये तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों को विकारी शब्द कहते हैं. विकारी शब्द, विकारी का मतलब यह होता है कि विकारी अंटे अर्थम ఏమిటి అంటే जिसमें परिवर्तन होता है, जिसे विकारी शब्द कहते हैं. और ये 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन चारों को अविकारी शब्द, अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं. अविकारी शब्द या अव्यय का अर्थ होता है कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. వీటిలో ఎటువంటి చేంజెస్ అనేటటువంటి ఈ నాలుగిటినే అన్నమాట. మరొకటి మాటలో చెప్పాలి అంటే जिसमें लिंग वचन का भेद नहीं होता है, जिसे अविकारी शब्द या अव्यय भी कहा जाता है. इन चारों में से हम है तो पहला है संज्ञा. हम संज्ञा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. संज्ञा क्या है? संज्ञा माने नाउन. और इसी तरह संज्ञा सम प्लस ज्ञा, इस तरह होता है. इसका अर्थ यह होता है कि सभी नामों की जानकारी जानने वाला. संज्ञा में जिसमें किसी व्यक्ति हो या जाति या भाव जिसका पता चलता है. इसके लिए तो तुम लोगों को एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं. संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पता चलता है, जिसे संज्ञा कहा जाता है. इसको जानकारी करने के लिए तो हम पहले हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार के भेद होते हैं. हिंदी में संज्ञा को 5 प्रकार के भेद होते हैं. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है अंग्रेजी में. दूसरा जातिवाचक संज्ञा. तीसरा भाववाचक संज्ञा।
चौथा समुदायवाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा में 5 प्रकार के भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का बोध कराता है। दूसरा है जातिवाचक, किसी एक जाति का बोध होता है। भाववाचक, भाववाचक माने इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा का कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। इस तरह 5 प्रकार के। इसके लिए तो एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। మొదటిది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। ఈ వ్యక్తివాచక సంజ్ఞలో వచ్చేసరికి కిసి ఏక్ వ్యక్తిగా, దీనికోసము ఒక ఉదాహరణ అనేటివి రాయడం జరుగుతుంది। ఉదాహరణ जैसे वह राजू की कलम है, वह राजू की कलम है। వీటిలో వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ వచ్చే వ్యక్తివాచక ప్రాపర్ నౌన్। వీటిలో వ్యక్తి ఎవరంటే రాజు। రాజు అనేటువంటి పర్సన్ కాబట్టి, వ్యక్తి కాబట్టి ఈ రాజు అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే ఇది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ కిందకి అవుతుంది అన్నమాట। ఇది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। అలాగే ఎవరైనా ఎనీ పర్సన్ నేమ్ సంబంధించినట్టు ఇవన్నీ అన్నమాట। ఇప్పుడు రెండోది వచ్చేసరికి जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा అంటే కామన్ నౌన్। ఈ కామన్ నౌన్ లో వచ్చేసరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేటిని మనం రాసుకున్నట్లయితే जैसे उदाहरण कक्षा में छात्र बैठे हैं, कक्षा में छात्र बैठे हैं। जात कक्षा, कक्षा అనేటిది ఏమవుతుంది అంటే జాతివాచక సంజ్ఞ। ఎందువల్ల అంటే ఒక సమూహాన్ని అంతటిని కూడా వాటిని అందటిని కూడా తెలియచేసేటటువంటిది। అందువల్ల ఇదేమవుతుంది అంటే జాతివాచక సంజ్ఞ కిందకి అవుతుంది ఈ కక్ష అనేటటువంటి। ఓకే, तीसरा మూడోది వచ్చేసరికి భావవాచక సంజ్ఞ। अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ఈ భావవాచక సంజ్ఞలో వచ్చేసరికి ఏదైనా ఫీలింగ్ అన్నమాట, ఎక్స్ప్రెస్ మనం చేయగలిగినటువంటి వాటన్నిటి కూడా ఈ యొక్క భావవాచక సంజ్ఞ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। దీనికోసం ఉదాహరణకి చూడండి, బచ్చా అనేటటువంటిది ఇది జాతివాచక సంజ్ఞ కిందకు వస్తుంది। ఈ జాతివాచక సంజ్ఞ నుంచి భావవాచక సంజ్ఞ ఏర్పడి చైల్డ్, చైల్డ్హుడ్, బచ్చా, బచ్పన్। ఈ భావవాచక సంజ్ఞ అనేటటువంటిది మరొకటి మీఠా, మీఠా అనేటువంటిది విశేషణ అవుతుంది। ఈ విశేషణ నుంచి కూడా భావవాచక సంజ్ఞ వచ్చేసరికి మిఠాస్, స్వీట్, స్వీట్నెస్। మరొకటి వచ్చేసరికి అలాగనే అచ్చా, गुड, अच्छाई, बुरा, बुराई। కాబట్టి వీటిలో ఇది వచ్చేసరికి బచ్చా అనేటటువంటిది జాతివాచక సంజ్ఞ। ఈ జాతివాచక సంజ్ఞ నుంచి భావవాచక సంజ్ఞ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మీఠా వచ్చేసరికి మీఠా విశేషణ, విశేషణ నుంచి మిఠాస్ అనేటువంటి భావవాచక సంజ్ఞ। అలాగే అచ్చా, అచ్చా అనేటటువంటిది కూడా విశేషణ అవుతుంది, అచ్చాయి భావవాచక సంజ్ఞ। బురా, బురా కూడా విశేషణ అవుతుంది, బురాయి అనేది వచ్చేసరికి ఇది భావవాచక సంజ్ఞ అవుతుంది అన్నమాట। వీటిలో వచ్చేసి అంటే బ్యాడ్, బ్యాడ్నెస్, గుడ్, గుడ్నెస్, స్వీట్, స్వీట్నెస్, చైల్డ్, చైల్డ్హుడ్, ఇది
భావవాచక సంబంధించినటువంటి విషయాలు। समुदायवाचक संज्ञा अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जिसे एक उदाहरण करने के लिए तो एक उदाहरण के लिए जैसे सेना युद्ध में लड़ रहे हैं। सेना युद्ध में लड़ रहे हैं। సేన అనేటటువంటిది ఒక సమూహాన్ని తెలియచెబుతూ ఉంటుంది, అందువలన ఈ సేన అనేటటువంటి సముదాయవాచక సంజ్ఞ కిందకు వస్తుంది। అలాగుననే మరొకటి వచ్చేసరికి झुंड का अर्थ है ग्रुप, समूहము। उस जंगल में बंदर का झुंड है, అంటే ఆ యొక్క అడవిలో మంకీస్ యొక్క సమూహం అనేటువంటిది। కాబట్టి ఇక్కడ झुंड అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే అది సముదాయవాచక సంజ్ఞ కిందకి వస్తుంది అన్నమాట। చివరిగా మరొకటి చెప్పుకునేది ఏమిటి అంటే ద్రవ్యవాచక संज्ञा। 5వ ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ। इसी में వీటి ద్వారానే మనకి అర్థమవుతున్నది ద్రవ్యవాచక మెటీరియల్ నౌన్ అంటే ఏమిటి అంటే ఉదాహరణకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే మనకు అర్థమవుతుంది। सोना महंगा है। ఇక్కడ వచ్చేసరికి సోనా అంటే ఏమిటంటే గోల్డ్ బంగారము అని, మహంగా అంటే చాలా కాస్ట్లీ, బంగారము చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది ఇట్లా। అలాగే సోనా तांबा का अर्थ है कॉपर, दूध पानी, ఇవి అన్నీ కూడా ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ కిందకు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట। ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటే ఏమైనా మెటీరియల్ నౌన్ అనేటువంటి అర్థంతో వచ్చేటటువంటి। ఇక్కడ మనం సోనా అనేసరికి మరొక అర్థంలో కూడా ఇక్కడ సోనా సంజ్ఞ ఏ సంజ్ఞ అంటే ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ కిందకి మనం తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం। అలాగే ఒకవేళ క్రియ రూపంలో గనక అడిగినట్లయితే ఉదాహరణకి వహ్ సోతా హై, వహ్ సోతా హై। ఇక్కడ సోనా సోతా అంటే వచ్చేసరికి ఇది క్రియ కిందకు వచ్చేటటువంటిది। కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆ సెంటెన్స్లో అనేటటువంటి ఇచ్చిన వాక్యంలో ఆ వాక్యంలో సెంటెన్స్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం। ఇక్కడ సోనా అని వచ్చేసరికి ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అయితే సంజ్ఞ అని మనం పిలవటం జరిగింది। అదే మరొక ఉదాహరణలో వచ్చేసరికి సోనా వచ్చేసరికి క్రియ, అతను నిద్రపోతుంది, నిద్ర అనేటువంటి స్లీపింగ్ అనేటువంటిది వెర్బ్ క్రియని తెలియజేస్తూ ఉంది। కాబట్టి ఇక్కడ ఇదేమో క్రియ అవుతుంది, ఇది సోనా ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అర్థం అవుతుంది। కాబట్టి మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం। సంజ్ఞ అంటే ఏమిటి అంటే వ్యక్తి, వస్తు, స్థాన్, భావ్। వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, జాతివాచక సంజ్ఞ, భావవాచక సంజ్ఞ, సముదాయవాచక సంజ్ఞ, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ। వాటికి సంబంధించినట్టు వివరం ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి గురించి మీకు వివరించడం జరిగింది। ఒకవేళ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ డౌట్స్ కానీ ఏమైనా నెక్స్ట్ తర్వాత మీరు కామెంట్ రూపంలో కనుక మీరు పెట్టినట్లయితే మరొక వీడియో అనేటటువంటిది మీకు తెలియచెప్పడం జరుగుతుంది। అలాగే హిందీకి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సరే మీకు డౌట్స్ కానీ పలానా వాటికి సంబంధించి మీరు అడిగినట్లయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో వీటికి సంబంధించినటువంటి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాం।